Hello students, welcome in today's online lecture of Organization of Commerce and Management for 11th standard. Dear students, today we are going to start 5th chapter, Forms of Business Organization Part 2. I think all of you remember Forms of Business Organization Part 1. In that we have studied various business organization like sole trading concern, partnership firm, then joint Hindu family business, then cooperative society and joint stock company. In that also private limited company and public limited company. All these business concerns we have discussed in part 1. So naturally, as all these forms of business organizations are owned, managed and conducted by individual or group of individual, so it comes under the private sector. And in this second part we are going to discuss various forms of business organization which comes under the public sector. In that we are going to discuss about the departmental organization, statutory corporation, government company which comes under the public sector, and one more is multinational corporations. Of all these forms of business organization, we will discuss its features, meaning, merits and demerits. So let's start with some new concept like what is meaning of private sector and public sector. See, dear students, in our country there is coexistence of private sector and public sector. Okay, so now question arises, what is the meaning of this private sector? See, private sector organizations are owned, managed and controlled by an individual or group of individuals. Okay, for example, sole trading concern is there, partnership firm, cooperative society, joint Hindu family business and joint stock company. These are the examples of business organization which comes under the private sector, which we have already studied in our previous chapter. Okay, so this is the meaning of private sector. Now there is another form of business organization, means public sector. These organizations are owned by the government. Public sector organizations are owned, financed, managed and controlled by government or combination of government. For example, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited. So these are the examples of, we can say, public sector organization. Okay, so dear students, in our country both the sectors are playing vital role in the development of our country's economy. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या देशामध्ये दोन्ही क्षेत्र तेवढ्याच ताकदीने यशस्वीपणे वाटचाल करतात, ज्याला आपण खाजगी क्षेत्र म्हणतो आणि सार्वजनिक क्षेत्र म्हणतो. आता खाजगी क्षेत्र म्हणजे काय, तर खाजगी क्षेत्रामध्ये मालकी जी आहे, व्यवसायाची मालकी असेल किंवा व्यवस्थापन असेल किंवा त्याचं जे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट असेल, ही सर्व एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तीच्या समूहाकडून केली जाते. म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचं तर जे उद्योग एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा व्यक्तींच्या समूहाकडून कंट्रोल केले जातात, म्हणजे नियंत्रित केले जातात, त्यांच्या मालकीचे असतात आणि त्यांचे व्यवस्थापनही त्यांच्याकडूनच केले जाते, असे सर्व उद्योग हे खाजगी क्षेत्रामध्ये येतात. याच्या पूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण सोल ट्रेडिंग कन्सर्न म्हणजे एकल व्यापारी संस्था, त्यानंतर पार्टनरशिप, त्यानंतर जॉईंट स्टॉक कंपनी, हे जे सगळे वेगवेगळे व्यवसायाचे प्रकार आहेत ते आपण पाहिलेले आहेत.
तर हे सगळे प्रकार खाजगी क्षेत्रामध्ये येतात. आणि त्यानंतर दुसरं क्षेत्र आहे ते म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्र, ज्याला आपण पब्लिक सेक्टर असा उल्लेख इथे केलेला आहे. तर सार्वजनिक क्षेत्र म्हणजे काय, तर व्यवसायाची मालकी, त्याचे व्यवस्थापन, त्यानंतर त्याला लागणारा पैसा म्हणजे भांडवल आणि नियंत्रण हे सरकारकडे असते किंवा राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार या दोन्हीकडे सुद्धा ते असू शकते. तर असे जे उद्योग आहेत ते सर्व सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये येतात. तर तुम्हाला माहीतच आहे की जसं की पोस्टल डिपार्टमेंट आहे, एअरलाईन्स आहे किंवा रेल्वे आहे, हे सगळे डिपार्टमेंट जे आहेत त्यावरती मालकी ही सरकारची आहे आणि त्यामध्ये जे कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट केलेलं आहे किंवा जे त्याचं व्यवस्थापन जे चालतं ते सरकारच्या नियंत्रणामध्ये आहे. तर आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था ही दोन्ही क्षेत्रामध्ये हा जो विकास चाललेला आहे त्याच्यावरती आधारित आहे. किंबहुना आपण असं म्हणू शकतो की आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती ही दोन्ही क्षेत्रांची वाटचाल ही चांगल्या प्रकारे चाललेली आहे, म्हणून आपली अर्थव्यवस्था ही मजबूत होत चाललेली आहे. So we have accepted the mixed economy and both the sectors, private sector and public sector, both the sectors are playing vital role in the growth and development of our country's economy. Now, in this chapter, Forms of Business Organization Part 2, we are focusing on public sector organization. And these public sector organizations means public enterprise, means state ownership and operation of industrial, agricultural, financial and commercial undertakings. So this definition is given by Professor Hansen. तर पब्लिक सेक्टर ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय, तर सार्वजनिक क्षेत्र म्हणजे इथं पूर्णपणे मालकी जी आहे ती सरकारकडे असते. म्हणजे या बिझनेस फॉर्म्सला किंवा या संस्थांना लागणारं जे भांडवल आहे ते सरकार पुरवतं. त्यानंतर याची मालकी सरकारकडे असते. त्या कशा चालवल्या जातात त्याचं जे व्यवस्थापन आहे ते सुद्धा सरकारकडेच असतं. तर अशा ज्या सगळ्या बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्यांना आपण सार्वजनिक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या संस्था किंवा बिझनेस ऑर्गनायझेशन असं म्हणू शकतो. Now these public sector organizations are classified as follows. First is departmental organization, second is statutory corporation and third one is government company. So there are three types of public sector organization. First departmental organization, second is statutory corporation and third is government company. So of all these now we are going to discuss meaning, features, merits and demerits one by one. So remember, under the public sector all these three types of business organizations are there which are run by government. Okay, now in detail we are starting discussion about the departmental organization. Now what is the meaning of this departmental organization? The organization which is owned, managed, controlled and financed by government is known as departmental organization. I am reading again. The organization which is owned म्हणजे अशी संस्था की ज्याची मालकी कोणाकडे आहे, सरकारकडे आहे. मॅनेज म्हणजे व्यवस्थापन, त्याचं व्यवस्थापन सरकार बघतं. कंट्रोल म्हणजे त्याचं नियंत्रण कोणाकडे आहे, तर अर्थातच सरकारकडे आहे. आणि फायनान्स म्हणजे या बिझनेस ऑर्गनायझेशनला लागणारे भांडवल हे कोणी पुरवलेले आहे, तर गव्हर्नमेंटनेच दिलेले आहे. तर अशा ज्या बिझनेस ऑर्गनायझेशन आहेत त्याला म्हटलेलं आहे डिपार्टमेंटल ऑर्गनायझेशन. फॉर एक्झाम्पल पोस्ट ऑफिस इज देअर, रेल्वेज आर देअर, डिफेन्स इंडस्ट्रीज आर देअर, radio, public utility services, all these comes under the departmental organization. Actually, it is the oldest form of business organization. Departmental organization performs its all activities as an integral part for government only.
The minister in charge of ministry is head of the organization. All departmental organizations act through officers of the government, and all employees are called as government employees. Remember this. Who is the head? The minister in charge of that ministry is head of the organization. फॉर एक्झाम्पल जसं की इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसत आहे की मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वे आहे. ओके, तर मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वे याचं हेड कोण असणार आहे? तर मंत्रालयातील जे रेल्वे मिनिस्टर आहेत, कॅबिनेट रेल्वे मिनिस्टर, ते त्याचे हेड असणार आहे. त्यानंतर तुम्हाला आणखीन एक डिपार्टमेंट दिसत आहे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स म्हणजे संरक्षण खाते किंवा रक्षा मंत्रालय, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचं. तर याचे हेड कोण आहे? तर राजनाथ सिंग, की जे केंद्रीय मंत्री आहेत संरक्षण खात्याचे, तर ते त्या डिपार्टमेंटचे हेड असणार आहेत. म्हणजे प्रत्येक मंत्री कॅबिनेट मिनिस्ट्रीमध्ये जो प्रत्येक मंत्री आहे त्याला एक एक खातं दिलेलं असतं. जसं की डिफेन्स आहे, रेल्वे आहे, पोस्टल डिपार्टमेंट आहे किंवा एज्युकेशन आहे, वाणिज्य आहे. तर अशी वेगवेगळी ही खाती आपल्या पंतप्रधानांनी त्याचं वाटप केलेलं असतं आणि प्रत्येक खात्याचा एक एक मंत्री हा त्या खात्याचा हेड असतो आणि त्याने ते खातं सांभाळायचं असतं. या मंत्र्याला मदत करण्यासाठी सरकारने अनेक जे इतर एम्प्लॉईज असते त्यांची नेमणूक केलेली असते. जस्ट आय सेड, ऑल डिपार्टमेंटल ऑर्गनायझेशन ॲक्ट थ्रू ऑफिसर्स ऑफ द गव्हर्मेंट अँड ऑल एम्प्लॉईज आर कॉल्ड ॲज गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. म्हणजे अनेक वेगवेगळ्या ऑफिसर्सची, अधिकाऱ्यांची नेमणूक या मंत्र्याच्या हाताखाली काम करण्यासाठी केलेली असते आणि या अधिकारी आणि जे कर्मचारी आहेत यांच्या मदतीने त्या डिपार्टमेंटचे जे हेड आहेत, की जे मंत्री आहेत, ते त्या डिपार्टमेंटचा कारभार पाहत असतात. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की सर्वस्वीपणे शेवटी त्या खात्याचा मंत्री हा जबाबदार असतो आणि तो आपले जे अधिकारी आहेत सरकारने नेमलेले आणि जे कर्मचारी आहेत यांच्या मदतीने आपल्या खात्याचं काम तो पाहत असतो. ओके, सो ऑल दीज एम्प्लॉईज आर कॉल्ड ॲज अ गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. म्हणून या सर्व एम्प्लॉईजला सरकारचे कर्मचारी असं समजलं जातं किंवा असं त्यांना म्हणलं जातं. सो in Mantralaya, all these different departments are there and each department is allotted to one minister and that minister is in charge of that particular department and he is responsible for all the working of that department. Okay, तर तुम्ही सुद्धा बघा की आपल्याकडे किती खाती तयार केलेली आहेत कॅबिनेट डिपार्टमेंटला आणि प्रत्येक खात्याचा कोण मंत्री आहे आणि तो मंत्री जो आहे तो त्या खात्याचा मुख्य प्रधान अधिकारी आहे आणि त्याच्या हाताखाली मग हे ऑफिसर्स आणि कर्मचारी काम करतात आणि ते त्या डिपार्टमेंटचं काम पाहत असतात. मी फॉर एक्झाम्पल म्हणून तुम्हाला इथे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स दिलेलं आहे. जसं राजनाथ सिंग हे कॅबिनेट मंत्री आहेत, ते त्या खात्याचा कारभार पाहतात आणि त्यांच्या हाताखालचे सर्व जे अधिकारी कर्मचारी आहेत त्यांच्या थ्रू ते पूर्ण त्याचं कामकाज पाहतात. तसंच मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वे आहे, तर रेल्वेचे पण मंत्री आहेत, ते त्या खात्याचा कारभार पाहत असतात. ओके, नाउ what are the features of this departmental organization that we are going to discuss with the help of these various points. Like, first is managed by government, the second is delegation of authority, the third one is financed by the government, fourth is these departments are run by the government, fifth is no separate legal entity, and the last one is government employees. So these points are telling the features of departmental organization. Now see the first one, managed by the government. What is the meaning of this managed by government? See, departmental organization is managed by a concerned government department.
मिनिस्टर ॲट द टॉप रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लिमेंट फॉर इट्स ऑपरेशन्स. म्हणजे हे जे डिपार्टमेंटल ऑर्गनायझेशन आहेत किंवा विभागीय या ज्या संस्था आहेत ते त्या मंत्र्याच्या हाती सुपूर्द केलेल्या असतात. प्रत्येक मंत्रालयामध्ये जी वेगवेगळी खाती आहेत, जसं अर्थ खातं आहे, गृह खातं आहे, शिक्षण खातं आहे, वाणिज्य खातं आहे, संरक्षण खातं आहे, तर ही जी सगळी वेगवेगळी खाती आहेत त्या खात्याचा प्रमुख तो पर्टिक्युलर मंत्री असतो, तो मिनिस्टर असतो. आणि हा जो मिनिस्टर आहे तो त्या खात्याच्या अंतर्गत हे जे विभागीय ऑर्गनायझेशन्स असतात किंवा हे डिपार्टमेंटल ऑर्गनायझेशन आहे त्याच्यासाठी तो रिस्पॉन्सिबल असतो. आणि त्याचे सगळे जे आन्सर्स असतात किंवा त्याला आपल्या विभागाचं कार्यभार कसा चाललेला आहे याचं उत्तर त्या मंत्रालयाला पार्लमेंटमध्ये द्यावं लागतं. तुम्ही अनेक वेळा मंत्रालयातील सेशन्स पाहिले असतील, पार्लमेंट सेशन्स पाहिलेले असतील की त्यामध्ये प्रत्येक मंत्री आपल्या विभागाचा कार्यभार कसा चाललेला आहे याचं सादरीकरण तो करत असतो. म्हणजे अर्थातच तो माहिती देत असतो की आपल्या विभागाने कोणकोणती कामे केली आणि कोणकोणती कामे अजून करणार आहेत आणि त्याच्यासाठी कसे त्यांनी पैशांचं नियोजन केलेलं आहे, त्याचा वापर कसा केलेला आहे याची उत्तरं तो पार्लमेंट हाऊसमध्ये देतो. Okay, now the next is delegation of authority. The downward delegation of authority is affected from the top executive to every part of the organization. म्हणजे इथं अधिकारांचं वहन कसं होतं, म्हणजे अधिकार कोणाकडून कोणाकडे येतात, तर अर्थातच या डिपार्टमेंटल ऑर्गनायझेशनमध्ये मुख्य प्रधान कोण आहे तर त्या खात्याचा मंत्री ही प्रमुख व्यक्ती आहे. आणि यांच्याकडून मग अधिकारांचं वाटप हे या मंत्र्याच्या हाताखाली ज्या अधिकारी वर्गाची आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली असते सरकारकडनं त्यांना हे अधिकार प्रदान केले जातात. तर जे या खात्याचे मंत्री आहेत ते या अधिकाऱ्यांना आणि इतर ऑफिसर्स आणि कर्मचाऱ्यांना काम पूर्ण करण्यासाठी काही अधिकार ते देतात. आणि तशा प्रकारे हे मुख्य जो खात्याचा मंत्री आहे त्याच्याकडून इतर कर्मचाऱ्यांपर्यंत हे अधिकारांचं वाटप हे केलं जातं. ओके, नाव द थर्ड इज फायनान्स बाय द गव्हर्मेंट. डिपार्टमेंटल ऑर्गनायझेशन इज फायनान्स थ्रू ॲन्युअल बजेट प्रिपरेशन मेड बाय द लेजिस्लेचर अँड इट्स रेव्हेन्यूज आर डायरेक्टली पेड टू द गव्हर्मेंट ट्रेजरी. तर या सरकारी खात्यांना लागणारा जो पैसा आहे, भांडवल आहे, त्याचं तरतूद अर्थातच कोणी केलेली असते तर सरकारनेच केलेली असते. ज्यावेळी बजेट प्रिपरेशन केलं जातं त्यावेळी या सर्व विभागांना योग्य प्रमाणामध्ये पैशांची तरतूद केलेली असते आणि या विभागाचं जे उत्पन्न असतं ते अर्थातच पुन्हा सरकारकडे जमा होतं. ओके, नाव द फोर्थ इज रन बाय द गव्हर्मेंट. Different procedures like budgeting, accounting and auditing are at par with the government departments. म्हणजे या विभागांचं जे अकाउंटिंग आहे किंवा याचं जे बजेटिंग आहे आणि त्याचं चेकिंग आहे, अकाउंट्स वगैरे चेक करायचं आहे ते अर्थातच सरकारचे जे ऑडिटर्स असतात, चार्टर्ड अकाउंटंट असतात, अधिकारी वर्ग असतो त्यांच्याकडनं ते पाहिलं जातं. म्हणजे पूर्णपणे हे जे खातं आहे ते सरकारकडनंच योग्य प्रकारे त्याचं निरीक्षण केलं जातं आणि त्याला वेगवेगळ्या प्रकल्पांना मंजुरीसुद्धा सरकारकडूनच दिली जाते. नाव द नेक्स्ट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी. डिपार्टमेंटल ऑर्गनायझेशन हॅज नो सेपरेट एक्झिस्टन्स फ्रॉम गव्हर्मेंट. इट इज वर्किंग अंडर द कन्सर्न मिनिस्ट्री. म्हणजे सरकारपासून किंवा सरकारचे जे खाती आहेत, डिपार्टमेंट आहेत, यापासून या डिपार्टमेंटल ऑर्गनायझेशनला सेपरेट असं अस्तित्व नाही आणि त्यांच्यासाठी वेगळा ॲक्ट पास करण्याची वगैरे आवश्यकता नाही, कारण ते सरकारच्या मिनिस्ट्री अंडरच काम करतात. त्यामुळे यांचं असं सेपरेट असं काही अस्तित्व नसतं. अँड द लास्ट इज गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. सिन्स इट इज ॲन इंटिग्रल पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, the staff of the enterprise is treated equally with other civil servants
फॉर ऑल पर्पजेस विथ अदर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज. आता ही जी खाती आहेत ते सरकारच्याच एक भाग आहे, त्यामुळे इथे जे काम करणारे जे कर्मचारी आहेत ते सरकारी नोकरच समजले जातात आणि त्यांना सर्व जे काही त्यांच्या बाबतीमध्ये रूल असतील, नियुक्तीचे असतील, वेतनाचे असतील, ते सगळे सरकारतर्फेच ठरवले जातात. तर ऑल दीज आर कॉल्ड द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गनायझेशन. It includes all these 6 points. I hope you have understood all these features very well. It includes managed by government म्हणजे काय, ही खाते सरकारकडनं याचं व्यवस्थापन केलेलं जातं. डेलिगेशन ऑफ अथॉरिटी म्हणजे जो या सरकारी खात्याचा मुख्य जो प्रधानमंत्री असतो की ज्याला ते खातं दिलेलं असतं, हेड असतो, तो इथं जबाबदार असतो आणि कामांचं सुरळीत कामामध्ये व्यवस्थितपणा यावा म्हणून हा जो मंत्री असतो तो आपल्या अधिकारांचं वाटप ऑफिसर्स आणि कर्मचाऱ्यांना करतो. फायनान्स बाय द गव्हर्नमेंट म्हणजे इथं येणार की जे पैसा लागतो या खात्यांना आपले जे सर्व उपक्रम पूर्ण करण्यासाठी, तो पैसा अर्थातच गव्हर्नमेंटकडनंच दिला जातो आणि त्यातनं जे उत्पन्न येतं ते सुद्धा अर्थातच पुन्हा गव्हर्नमेंटच्याच तिजोरीमध्ये जमा होतं. Then run by the government. Run by the governments, all the auditing, checking, then submission of this account is done by the government only. Then the next is no separate legal entity. See, for the formation of this departmental organization, no separate legal act is required, no any separate provision is required because it works under the particular ministry only. And government employees means all the officers and employees which are working in this department are called as a government employees, and all they are treated equally like other civil servants. म्हणजे ते सरकारी नोकर म्हणूनच त्यांना समजलं जातं आणि जे जे काही त्यांचे नियुक्ती असेल, वेतन असेल, ते सरकारी नियमाप्रमाणेच होत असते. ओके, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड ऑल दिस फीचर्स. इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस about the merits and demerits of departmental organization. Till then, take care, be happy, and goodbye students. Thank you.